जय भीम, नौ बुधाय, जय गुरुदेव। आप सब नूं साडे वल्लों बहुत बहुत स्वागत है जी। अज दा प्रोग्राम सांझियां विचारां लैके तुहाडे महफिल च शामिल होए हैं। मसला जो अज आपां डिस्कस करना है बहुत संगीन है, बहुत खास है और साडे सारिਆਂ वास्ते एक फिक्रदायक मसला है। उस तो पहला जिक्र करता जावां, अज 22 जनवरी 2021 का दिन है। इस दिन का इंग्लैंड के नाल बहुत इतिहासक संबंध है। लेबर पार्टी की सब तो पहला सरकार बनी सी 22 जनवरी 1924 में डॉक्टर साहब ते जिहड़े पहले प्रधानमंत्री सी वो सीगे मैकडोनल्ड। ये मैं जिक्र इस करके करना कि जिहड़ा साडा अगला मसला है जो आप डिस्कस करना है वो है परेशानी, डिप्रैशन जिन्होंने आप कह दें। इस नाल संबंध इस करके है कि उन्होंने वर्किंग क्लास लोगों के वास्ते बहुत सारे कानून बनाए जिन्हों का साडी जिंदगी च बहुत वधिया असर पिया जिन्हों का। और जी NHS की जी शुरुआत भी उन्होंने अपने राज में की। इस करके बहुत जरूरी है उन्होंने वास्ते जोड़े लोग बहुत चिर तो इंग्लैंड च रह रहे हैं, जां जो लेबर पार्टी के कानूनकर्ता हैं, जां उन्होंने सपोर्टर हैं, जां लेबर पार्टी सरकार जिन्होंने देखी है, उन्होंने वास्ते ये बहुत जरूरी सी अज का दसना से 22 जनवरी 1924 में पहली बार लेबर पार्टी सरकार बनी सी और उन्होंने प्रधान सन मैकडोनल्ड। हुण आपां चलते हैं अगले मसले वाल। जिहड़ा डिप्रैशन आ, हर एक इंसान परेशान है। परेशानी किद्दां आउंदी है, परेशानी तुहानूं किद्दां जखड़दी है, परेशानी के कारण की हैं, ये सारियां गल्लां नूं डिस्कस करने वास्ते, सारियां गल्लां नूं तुहाडे रूबरू करने वास्ते मेरे सहयोगी मेरे भी डॉक्टर मल्होत्रा जी, तुहाडा बहुत स्वागत है जी। इस तो पहला अगे बढ़ा तो किसी शायर ने बहुत खूब लिखा कि परेशानी ये हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, परेशानी ये हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को दिल ने चाहा तो आंसू निकल पड़े। रहने दो मत बुझाओ मेरे आंसुओं की आग, रहने दो मत बुझाओ मेरे आंसुओं की आग, इस कसम में आपका दामन ना जल पड़े। हंस हंस के पी रहा हूँ इस तरह से अश्के गम, हंस हंस के पी रहा हूँ इस तरह से अश्के गम, कोई दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े। परेशानी है हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को दिल ने चाहा तो आंसू निकल पड़े। नश्तर वो पहले दिल भी हैं, नश्तर वो अहले दिल भी हैं, इतने तम नज़र, नश्तर वो अहले दिल भी हैं, इतने तंग नज़र, उनकी ज़ुबान पे नाम मेरा सुन के जल पड़े। परेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को दिल ने चाहा तो आंसू निकल पड़े। जिहड़ियां परेशानियां आ इन्हां दे कारण हुंदे हैं। इंग्लैंड की धरती ते जिहड़ा प्रैशर आ, घर का प्रैशर, बच्चों का प्रैशर, काम का प्रैशर, बच्चों की पढ़ाई का प्रैशर, तुसीं आप जिंदगी नूं किद्दां कर रहे हो, फिर खर्चियां का प्रैशर, बिल आ गए, पैसे कोल उन्ने नहीं, कितना दिक्कतां देने सारा इन्ने प्रैशर। पर हर एक इंसान दी एक लिमिट हुंदी है, एक हद हुंदी है प्रैशर बर्दाश्त करने की। साडी जिंदगी जिहड़ा प्रैशर है इहदा बहुत बड़ा रोल है, ये एक बीमारी का कारण भी बनता है। हर एक प्रैशर डिप्रैशन नहीं हुंदा। आपां जिहड़ी गल ये करनी है कि जिहड़ा डिप्रैशन ये है कि इहदा कारण की है, ये चों निकलिया किद्दां जा सकदा, ये अपना मुद्दा आप ये इर्द गिर्द गल करनी है। जिहड़े मेरे कॉलर है उन्होंने भी मेरी रिक्वेस्ट आ कि टैलीफोन लाइनां अपनियां खुल जाएंगियां होर 2-4 मिनट तो आपां इत्ते गल करनी आ, जां आपां ये गल ये करनी है कि भी डिप्रैशन हुंदा किद्दां आ, जां ये गल करनी है कि वो किसी नूं जाणदे जिन्होंने डिप्रैशन होया उहदा कारण की सी। ते
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਏ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਪ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਬਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਵੂਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਪ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਲੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਲੂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਹ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੇਬਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮਦਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀਣ ਖੂਨੋਂ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਸ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਹੈਪੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਧੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਬੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਹੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਊਗਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਮਾਈਂਡ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਬੈਲ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ? ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਣੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੁਛ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਮਸਟ ਪਿਕ ਅਪ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦੇਅਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਕੋ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਲਪ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਸੋਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ BBC 1 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟੇ 9 ਤੋਂ 10 ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਚ ਦੈਟ ਵੈਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਰਿਸਰਚਸ ਕੀ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਕੁਛ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿਲਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਲਾਵਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਅਰ ਆਰ ਪੀਪਲ who are actually there to help you. They are very sympathizer, ਉਹ qualified counselors ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਾਈਫ ਹੋਵੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਬਲੇਮਿੰਗ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਾ ਖਰੀਦਦਾ ਕਰਦਾ ਫਰੰਦਮਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਜੋਬ ਚਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਇਵਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਵੀ ਮੇਕ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਪਥੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਰੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ,
ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟੂਣਾ ਟਾਮਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜੀ ਲੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰੋ ਜੀ ਫਿਰ ਧਮਕਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਟ ਹੋਮ। ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਮ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਨਾ ਦੱਸ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ 22 ਜਨਵਰੀ 1924 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਜੇਮਸ ਰਾਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮੇ ਹੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜੇਮਸ ਕੇਅਰ ਹਾਰਡੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਮਸ ਕੇਅਰ ਹਾਰਡੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਮਾਈਨਰ ਸੀਗਾ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਜਦ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਉਹ MP ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੋ ਫਿਰ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਲੇਮੈਂਟ ਐਟਲੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇਮਸ ਰੈਮਸਡੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਦੇ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਔਰ ਇਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮੈਂਟ ਐਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਇਆ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਫਿਰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਚੰਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਓਗੇ? ਔਰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਵੇਕਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਵੇਕਨ ਹੋਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਪਕ ਆਪ ਬਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗਣੇਸ਼ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਵੰਦਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਏਦਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇਮਸ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਲੈਮੈਂਟ ਐਟਲੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, 2 ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਰਿਚ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਰਿਚ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਹੈਲਥ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ? ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਉਹ ਮਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਸਿੰਪਲ ਫੂਡ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟਨੈਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਬਦਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬੀਫ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਬੀਫ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਕਿੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੌਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੌਬੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲਥ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰ, ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਐਕਸੈਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਘਟਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਰੱਖੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜੇ ਗੋਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਸੁੰਘਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਘਰ 'ਚ ਪਲਾਂਟ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਆਲ ਦਿਸ ਸਟਫ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮਚੰਦ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਕਲੀ ਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਆਪੋ ਇੱਕ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੜਾਵ ਉਤਰਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਧੁੱਪ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਝੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਭਾਜੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਕਲੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੀਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਰੈਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਤੇ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਕਲੀ ਦਾ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 5 ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਨਕਲੀ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਚੋਰ ਡਾਕੂ, ਸਿਆਣਾ ਭਗਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਵਾਈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਸਿਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਰੂਰੀ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣਾ। ਗਗਨ ਬੋਰਾ ਜੀ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਦੋ ਗਮਲੇ ਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਨਾ 2 ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬੀਜੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਛੱਡਤਾ
ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕੜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਰਜਾਇਆ ਜਿਹਾ ਮਰਿਆ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗਗਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹ ਐਡੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਦਮੀ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸੁਰਤ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੱਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰ ਇੱਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਸਾਨਕ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਸਾਨਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੀ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਰਚਲ ਨੇ ਐਲਬਰਟ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ,
ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਤਲਬ ਚਰਚਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਚਰਚਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ 1000 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਈ ਵੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਲੱਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਬੂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਦਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਔਰ ਨਿਕਲਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਣਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵਰੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ। ਕੋਈ ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਅਵੋਇਡ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਡੈਪੋਮਾਈਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਡ ਸੈੱਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੀਜੂਵੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਘੰਟਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਰ ਕੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਮ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਯੋਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੋਣੇ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕੋਲਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਆ। ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਲੱਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ them are dangerous, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ ਸਿਹਤ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਬਚਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਗਰੋ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਓਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਆਏ ਸੀ ਧਰਮ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਿੰਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਨੌਲੇਜ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੋਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੌਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਗੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੀਫਲੇਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਚੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਫਲੇਟ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਏਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ ਵੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਸਲੂਕੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਆ। ਗੱਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਝਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਲਰਨਿੰਗ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਮੇਰਾ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੌਰੀ ਸਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੌਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲਸ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖਾਣ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਡਸ ਆਫ ਗਰੁੱਪਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇੰਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਈਬਸ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਪਲਿਫਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਲਾਸਟਲੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ
ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਸਲੀਪ ਮੋਰ ਦੈਨ ਨੋਰਮਲ ਪੀਪਲ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਵੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਰੈਸਟ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਫੀਆਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੌਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭੈਣੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਰਾਵਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ।